खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप ਲਈ जन्मजात नागरिकता खत्म करना होया औखा। अमेरिका मैक्सीको सरहद ते 10,000 फौजियां दी तैनाती शुरू। अमेरिका तो बाहर कड्ढे गए भारतीय प्रवासी देश आउण तो हो रहे गिरफ्तार। कनाडा दे विच पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों दे घर दे बाहर गोलीबारी। सियाटल टाकोमा हवाई अड्डे ते 2 जहाज़ां दी फिर हुई टक्कर। अमेरिका तो भारतीय दी देश निकाले बारे 4 दिलचस्प गल्लां आईयां सामने। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। राष्ट्रपति अहुदे दी सौं चुकण तो बाद जन्म दे आधार ते अमरीकी नागरिकता दे संविधानक प्रबंध नूं खत्म करन दी गल कही सी। उन्हां दे इस फैसले दा सब तो वड्डा झटका भारतीयां नूं लगना सी, क्योंकि अमेरिका विच पैदा होए उन्हां दे बच्चे अपने आप ही अमरीकी नागरिक बन जांदे हन। इस नवे नियम तो बचण दे लई कई भारतीय अमरीकी भाईचारे दे लोकां ने सिजेरियन डिलीवरी दा सहारा लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे उस आदेश नूं एक होर झटका लग्या है, जिस विच उन्हां ने गैर कानूनी ढंग नाल अमेरिका विच दाखल होए मापिया तो पैदा होए बच्चियां लई जन्मजात नागरिकता दे अधिकार नूं खत्म करन दी गल कही सी। इस मामले विच एक दूजे संघी जज ने इस उपाय ते देश व्यापी रोक जारी की है। अमरीकी जिला जज ने बुधवार नूं नागरिकता नूं सब तो कीमती अधिकार दसदे होए ਇਹ कहा कि देश की किसी भी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की 14वीं सौध की व्याख्या का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है उन्हों की अदालत अजिहा करने वाली पहली नहीं बनेगी। दसणयोग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति अहुदे की सौं चुकण तो बाद जन्म के आधार ते अमरीकी नागरिकता के संविधानक प्रबंध नूं खत्म करने की गल कही सी। उन्हां दे इस फैसले का सब तो वड्डा झटका भारतीयां नूं लगना सी, क्योंकि अमेरिका विच पैदा होए उन्हां दे बच्चे अपने आप ही अमरीकी नागरिक बन जाते हैं। इस नवे नियम तो बचण दे लई कई भारतीय अमरीकी भाईचारे दे लोकां ने सिजेरियन डिलीवरी का सहारा भी लिया सी। एसोसिएटेड प्रेस ने हवाले दे नाल कहा गया कि नागरिकता एक सब तो कीमती अधिकार है जो संविधान के 14वें सौध द्वारा स्पष्ट तौर पर दिता गया है। उधर ही कहा गया कि इस हुक्म दे सिर्फ देश व्यापी हुक्म ही मामले विच मुद्दई नूं राहत प्रदान कर सकता है। यह कहा कि नागरिकता एक राष्ट्रीय चिंता है जो एक समान नीति की मांग करती है। मैक्सीको राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने मंगलवार को पुष्टि की कि अमेरिका नाल लगदी 3,200 किलोमीटर की सरहद ते 10,000 नैशनल गार्ड फौजियां ने तैनाती शुरू कर दी है। इत्थे दस दिए कि सरहदी सुरक्षा नूं मजबूत करना, फैंटनिल तस्करी का मुकाबला करन अते गैर कानूनी प्रवास नूं रोकण लई उन्हां दे अमरीकी हमरुतबा डोनाल्ड ट्रंप नाल एक दिन पहला हुए समझौते का हिस्सा है। अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शिनबॉम ने कहा कि फौजियां नूं घट सुरक्षा चिंतावां वाले खेतरां तो सरहदी खेतर विच मुड़ तैनात किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने दस्सिया कि ट्रंप ने अमेरिका तो मैक्सीको विच उच्च शक्ति वाले हथियारां दे दाखले की जांच करने का वादा किया है। उन्होंने अगे कहा कि दोवां धिरां नूं सहयोग करना चाहिए तां जो हथियार की तस्करी अते नशीले पदार्थां की तस्करी घट जाए। इस दे नाल गैर कानूनी प्रवासियां की भी तस्करी घट जाए। समझौते के हिस्से वजों ट्रंप ने मैक्सीकन आयात ते योजनाबद्ध 25% टैरिफ नूं 1 महीने लई मुअत्तल करन दा ऐलान किया। ट्रंप ने शनिवार को कनाडा और मैक्सीको तो आयात ते 25% वाधू टैरिफ लगाउण दे लई कार्यकारी आदेशां ते दस्तखत भी किए सन। हालांकि सोमवार को ट्रंप ने अगलेरी गलबात लई दोवां देशां नाल आखिरी मिनट के समझौते तो बाद मैक्सीको ते कनाडा विरुद्ध अपने टैरिफ नूं 30 दिनां लई रोक दिता। अमेरिका तो 104 प्रवासी भारतीयों नूं लैके अमरीकी फौजी जहाज C-17 बुधवार को अमृतसर ते श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते पहुंचिया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तो बाद यह पहला मौका है जदों अमेरिका ने इन्नी वड्डी गिनती विच भारतीयों नूं वापस भेजा है। ये लोग बुधवार दोपहर को अमरीकी फौजी जहाज C-17 विच अमृतसर हवाई अड्डे ते पहुंचे। इन्हां विचों 30 लोग पंजाब दे हन। पंजाब पुलिस ने हवाई अड्डे ते सख्त सुरक्षा प्रबंध किए सन। अमेरिका तो वापस आए 104 भारतीयों विच 72 पुरुष, 19 औरतां अते 13 बच्चे शामिल सन।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 105 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 33 ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ 30 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਕੁੱਲ 104 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਹਨ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ CISF ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਗੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ 4 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਜੰਟਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਘਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਜੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਟਾਕੋਮਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਟੱਕਰ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ 142 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪਿਓਟੋ ਤੋਂ ਵਾਲਾਰਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਜੈਟ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ C-17 ਗਲੋਬ ਮਾਸਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਗਭਗ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੋੜ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 205 ਭਾਰਤੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਸੂਚੀ 186 ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ 104। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 205 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 186 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 186 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
पर दोपहर 2 बजे अमरीकी हवाई सेना का जहाज C-17 ग्लोबमास्टर 104 भारतीयों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ 104 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 에ਅਰ ਬੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਘਰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹਨ। 5 ਫਰਵਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 25% ਟੈਕਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 25% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ $1.3 ਅਰਬ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ $20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰੂਥ ਉੱਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ਿਨਬਾਉਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਪਰ ਵੀ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਮੰਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ओंटारियो, मैनीटोबा ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੀਨਿਓ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ USAID ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ यानी FIF ਨੂੰ ਵੀ USAID ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ LGBT ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਲਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ USAID ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੇਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੀਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰੀਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਸ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਲੱਖਣ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਸ ਤਾਰਾ ਤਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁੰਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 20 ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ G20 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DEI ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਡੰਕੀ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 3 ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਦਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੜਕ ਬੁੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਹੜਪੁਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਂਦਪੁਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜੇ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਵੀ ਤੇ ਹੇਬਤਪੁਰ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀਂਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਮਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਤੇ ਕਾਜਲ, ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰੋਂਦਾ ਤੋਂ ਅਰੁਣਪਾਲ, ਕਾਲਰੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼, ਅਸੰਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਹਨ। ਕਰੋਂਦਾ ਦੇ ਕਲਾਰਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਲਰੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਦਿਗੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2022 ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਲਾ ਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ CEO ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ CEOs ਦੇ ਉੱਚ ਚੋਣਵੇਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਚਿਨਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਰਤਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਈਸਟ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਜੀਏਟ ਤੈਰਾਕ ਰਿਲੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੈਵਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਗ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਿੰਗ ਲੋਕਰ ਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਸਮੇਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਧਨਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵੀਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਧਨਮੰਡੀ 32 ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।